مہینہ دیکھے 2 مہینے دیکھے بالآخر دلچسپی کم ہو جاتی ہے، لیکن وسیم اسے کہتے ہیں جو اتنا حسین ہو، ارے جسے جب دیکھو جی چاہے اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ کہا قسیم وسیم، قسیم بھی ہے وسیم بھی ہے، جسم کا ہر حصہ انڈیپینڈنٹلی خوبصورت اور حسن میں کمال۔ وسیم ایسا دیکھو تو جی چاہے دیکھتا ہی رہوں، ارے آنکھیں دیکھتی ہی رہ جائیں اس حسن کو جس کا ایسا حسن ہو، اسے وسیم کہتے ہیں۔ کہا میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وسیم بھی ہے، میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وفی صوتہ سہل وفی صوتہ سہل۔ کہا آواز، ارے کیا پرکشش آواز، کیا گونجدار آواز، کیا دلکش آواز۔ وفی عینی تاج، سرمگی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، ابرو ملے ہوئے، پلکیں لمبی۔ کہا اکحلو احولو ازجو اقرنو، اکحلو احولو ازجو اقرنو۔ کہا آنکھیں اتنی خوبصورت، ابرو آقا کے پتلے پتلے اور ملے ہوئے، پلکیں لمبی، آنکھیں خوبصورت، سیاہ آنکھیں، سرمگی آنکھیں، اور میرے آقا کی آنکھوں کا حسن 7 الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کیسے کریم آقا ہیں جن آقا کی آنکھوں کے حسن کے لیے بھی عربی زبان میں سیرت نگاروں نے 7 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آقا کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، آپ بھی یاد کیجئے، نین کونین کے والی کے کتنے خوبصورت ہیں۔ کہا اشکل اکحل ادعج اہدب احور ابرج انجل، میرے آقا کی آنکھیں۔ یہ 7 الفاظ میرے آقا کے نینوں کے بارے میں ہے۔ اشکل اکحل احور اہدب ابرج انجل، میری آقا کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں۔ ارے ترجمہ تو کر دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا ترجمہ کیسے کروں؟ میں تو ایک ہی بات کہوں گا، ان کی آنکھیں اتنی حسین ہیں کہ رب نے پوری کائنات میں کسی کی آنکھیں ایسی بنائی ہی نہیں ہے۔ یہ آنکھیں ہیں میرے آقا کی، یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ پھر کہا مبارک کی گردن، مبارک کی گردن، وفی عنقہ سطعون۔ کہا اس کی گردن بھی چمکدار تھی، وفی لحیتہ کثاثۃ، ریش مبارک گھنی تھی، گردن میں چمک تھی، ریش مبارک گھنی تھی۔ کیا کہوں کیسا تھا؟ جب خاموش ہوتا تھا اذا صمت فعلیہ الوقار۔ لیکن میرے آقا کی خاموشی کیسی خوبصورت، میرے آقا کا کلام کیسا خوبصورت۔ کہا اذا صمتا، جب چپ ہوتا تھا نا تو وقار پیدا ہو جاتا تھا، فعلیہ الوقار۔ کہا جب بولتا تھا اذا تکلم سما فعلاہ البہا، کہا جب بولتا تھا تو وقار اور بڑھ جاتا تھا، رونق اور بڑھ جاتی تھی، چہرے کا نور اور بڑھ جاتا تھا۔ اس کی خاموشی بھی حسین، اس کا بولنا بھی حسین۔ میرا مبارک کتنا خوبصورت ہے۔ اچھا اس مبارک کے حسن کا ذکر ایک اور روایت میں بھی آیا۔ کہا آواز دلکش، آواز گونجدار۔ آقا کے چہرے کا نور کیسا ہے؟ کأن الشمس تجری فی وجہی، گویا کہ سورج آقا کے چہرے میں تیر رہا ہے، تیر رہا ہے۔ آقا کا چہرہ سورج کی طرح نہیں، ارے سورج کہاں آقا کے چہرے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سورج کا حسن کہاں، کہاں محمد عربی کا حسن، کہا کأن الشمس تجری فی وجہی as if the sun is swimming in the face of the son of آمنہ۔ اور کہا گال فقط نورانی نہیں، ایک تو ہوتا ہے چہرے میں چمک ہو، نور ہو، روشنی ہو۔ کہا روشنی بھی تھی لیکن سرخی بھی تھی، چہرے میں نور بھی تھا، روشنی بھی تھی، سرخی بھی تھی۔ اور کہا ناک باریک تھی میرے آقا کی، میرے آقا کی ناک باریک تھی اور ناک پر ہمیشہ ایک نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ آقا کے بازو لمبے تھے، انگلیاں سیدھی تھی، ہاتھ کشادہ تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، وینز نظر نہیں آتی۔ یہ حسن کے خلاف ہے۔ دیکھیں اگر کسی کے ہاتھ کی وینز نظر آ رہی ہوں، پاؤں کی وینز نظر آ رہی ہوں، رگیں نظر آ رہی ہوں، تو رگوں کا نظر آنا یہ حسن کے منافی ہے، رگوں کا نظر آنا یہ حسن کے خلاف ہے۔ کہا میرے آقا کے ہاتھ ایسے خوبصورت ہیں، رگیں نظر نہیں آتی تھی، پاؤں ایسے خوبصورت ہیں، رگیں نظر نہیں آتی تھی۔ اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ کیسے تھا؟ مستوی الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر تھے، جسم سیدھا تھا اور سینہ اور پیٹ برابر۔ دیکھیے اگر کسی کا سینہ بہت آگے ہو، بڑا ہوا ہو، پیٹ بہت اندر ہو، یہ بھی حسن کے خلاف ہے،
पेट बाहर हो सीना अंदर हो, ये भी हुस्न के खिलाफ है। कहा नहीं नहीं, मोहम्मद अरबी का हुस्न कैसे, मुस्तबिल बतनी व सदर, पेट और सीना बिल्कुल बराबर थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर बिल्कुल सीधा था। अच्छा आइए उम्मे माबद की रिवायत की तरफ फिर आते हैं। उम्मे माबद ने अब जो कलाम किया ना, खुदा की कसम कमाल कर दिया। कहा अब हन्नासी व अजमलुहु मिन बईद, कहा ऐसा खूबसूरत था जब दूर से देखो ना तो बड़ा खूबसूरत लगता था। दूर, अच्छा कुछ लोगों को दूर से देखो अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को दूर से देखो अच्छे लगते हैं, करीब से देखो इंसान यार वो बात नहीं है, वो चीज़ नहीं है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है, करीब से देखो ना तो बंदा कहते वो बात नहीं है। कहा मोहम्मद अरबी के बारे में, कहा मुबारक कैसा था, कहा मुबारक ऐसा था। अब हन्नास अजमलहु मिन बईदिन, कहा दूर से देखो खूबसूरत लगता था। कहा वो अहसनुहु मिन करीबिन, करीब जाके देखो कैसा लगता था। कहा दुनिया वालों का हुस्न ऐसा है, दूर से देखो अच्छे लगते हैं, करीब से देखो बंदा कहता है वो बात नहीं है। मेरा मुबारक ऐसे है, दूर से देखो अच्छा लगता है, करीब से देखो मन चाहता है क्या बात है, क्या बात है, और क्या बात मेरे सरकार दिया, क्या बात मदनी मंठार दिया, क्या बात है। इससे हसीन तो और कोई हो ही नहीं सकता। दूर से भी खूबसूरत, करीब से देखो और खूबसूरती बढ़ जाती है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है। कहा क्या खूबसूरत है। और दूरी का तस्वुर एक और भी है, दूरी और कुर्ब का तस्वुर एक और भी है। वो तस्वुर ये है कि किसी को दूर से देखो तो इंसान किसी से दूर रहता है ना, उसके करीब नहीं होता, तो इंसान उसकी रियलिटीज़ को नहीं जानता। उसके साथ वक्त गुजारे ना, तजारत करे, सफ़र करे, ट्रैवल करे, दूर दूर रहे बंदा अच्छा लगता है, करीब आ जाए तो वो बात नहीं होती। मेरा मुबारक इतना खूबसूरत है, मेरा मुबारक इतना प्यारा है, जब तक दूर रहो दीदार की तमन्ना रातों को सोने नहीं देती, और जब करीब हो जाओ जुदाई का खौफ नींदें हराम कर देता है। अरे कहीं जुदा ना हो जाऊं, वो इतना प्यारा है। दूर से देखो प्यारा, करीब से देखो और प्यारा और खूबसूरत है। ऐसा हुस्न है मेरे मुबारक का। और फिर इस दूरी और कुर्ब का एक, वो मेरी तकरीर याद है ना आपको, जब मैंने रमज़ान के बारे में हुक्म बताया था, वो एस्ट्रोनॉमी की बहसें बताई थी, बूद ज़मानी और बुद मकानी, कुर्ब ज़मानी और कुर्ब मकानी। एक बईद वो है जिसने हुजूर का दौर नहीं पाया, हुजूर का ज़माना नहीं पाया, हुजूर का वक्त नहीं पाया, वो दूर है, ये भी दूरी है। और कुर्ब किसका, किसको मिला, सहाबा को मिला। सहाबा ने हुजूर को करीब से देखा था, तो सहाबा को वो कुर्ब मिला, हमें वो कुर्ब नहीं मिला। मेरा मुबारक इतना खूबसूरत है कि जो करीब से देखे उसे भी प्यार हो जाता है, जो दूर से देखे उसे भी प्यार हो जाता है। करीब से देखने वालों ने क्या कहा, अबू हुरैरा ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को देखा, कहा मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा ने मेरे आका को करीब से देखा था ना, जब करीब से देखा तो कहा मैंने मोहम्मद अरबी जैसी कोई चीज़ देखी नहीं। ये नहीं कहा मा रअयतु रजुलन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कहा मा रअयतु इंसानन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत हो। ये नहीं कहा कि मैंने इंसान नहीं देखा, कहीं नहीं कहा कि मैंने मर्द हुजूर से ज़्यादा हसीन नहीं देखा, कहा पूरी दुनिया में जितने भी हुस्न देखे, सूरज देखा मुकाबला नहीं कर सकता, चांद देखा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि चांदनी शर्माती है आका का दामन देख कर, खुल्द ललचा जाएगी तैबा का गुलशन देखकर, और मुस्कुराए चांद उनकी एड़ियों को चूम कर, आ गिरे काली गथा जुल्फों का सावन देखकर। अरे जिसने आका को करीब से देखा उसने कहा कि मैंने इन जैसा किसी को देखा ही नहीं। और फिर जिसने 1400 साल बाद देखा उसने क्या कहा, बुक चंद बदर शाशानी बत चमके लाठ नूरानी, काली जुल्फत अख मस्तानी, मखमूर की हिन मद बड़ी। उसने कहा अज सिख मित्रा दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लो लो विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया क्यों जड़ियां। जिसने दूर से देखा उसने क्या कहा, जिसने करीब से देखा उसने क्या कहा। एक करीब से देखने वाले ने कहा था ये तलअलु वजहु कतलअलुल कमरी लैलतल बदर, अरे ऐसा नूरानी जगमगाता चेहरा जैसा 14वीं का चांद हो। एक करीब से देखने वाले ने कहा था अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिल निसाउ, कहा ऐसा खूबसूरत
بات ہے کہ کسی ماں نے ایسا خوبصورت بیٹا جنا ہی نہیں ہے, ایسا خوبصورت ہے. وہ تو قریب والوں نے کہا, اور پھر دور والے نے کیا کہا, کہا لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا.